ठीक 40 वरे पहला दूसरी वड्डी लैवल की नस्लकुशी जून 84 के टोटल वॉर की डिक्लेरेशन तो बाद इंदिरा गांधी के रजीम ने की। सर जरनैल सिंह जी खालसा पिंडा वालियां दे इन्हां लफ्ज़ां की गल करते हैं कि खालसा जी शहीदां दे खून का हक लेने। फिर इंपॉर्टेंट है कि हक लेना खालिस्तान नाल जुड़िया हुआ है। You always ask what nation is doing for us. We never ask what we are doing for the nation. हम पातशाही सतगुर दे हन्ने हन्ने लाए जय जय बह जमीन मल तह तह तख्त बनाए। कोई मंदिर मसीत या गुरुद्वारा बनाने की परमिशन उदों तक नहीं सी मिलती जदों तक उहदे नाल मदरसा पाठशाला या स्कूल जो भी लफज इस्तेमाल हुंदा सी वो ना किया जाए। 20 times more powerful रुपया सी महाराजा रणजीत सिंह दे पीरियड दैन द ब्रिटिश क्राउन। असीं 100 साल लड़े हाकम इस्लाम च यकीन रखने वाले सी, भावें वो मुगल सन जां दरा खैबर पार दे धाड़वी सन। जदों साडे कोल राज आया एक भी मुसलमान दी परसिक्यूशन नहीं हुई। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं तय ठाओ, ना तशवीश खराज न माल, खौफ न खता ना तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सो आही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज 2 नवंबर की आफ्टरनून युवा सिटी शहर दे उस मुकाम ते जिहड़ा गुरुद्वारा साहब भगत रविदास जी की याद नूं समर्पित है। जिवें तुसीं पिछले 2-3 घंटे तो पंथ की चढ़दी कला पंथ का दर कर कौमी कर खालिस्तान की कायमी ते उस दे लई भी ये यतन ने उद्यम पाई गुरदास जी के लफ्ज़ां विच किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मीता। ये गल सब कुछ कह दिंदी है। सारे बुलारियां ने अपने अड अड परसपैक्टिव तो जो गुलामी के चिन्ह होंगे ने, भैन जी मनदीप कौर उन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत चंगी प्रेजेंटेशन सी। पहली गल तो ये बड़ा जरूरी है कि जिस समाज का 50% हिस्सा बीबियां होंदियां ने, जे असी उन्होंने इंक्लूड नहीं करते जां वो लीडरशिप रोल च नहीं होंदियां तो समझो अद्धी लड़ाई असी हार चुके होंगे। असी इतिहास कहण नूं जरूर ये दोहराते हैं कि गुरु नानक पातशाह ने बीबियां दे हक्कां लई मनुखी इतिहास आ गल कही। गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां थापियां, बीबियां नूं भी मंजियां दित्तियां। गुरु कलगीधर पातशाह ने तां किरपान दित्ती। मेरे एक मित्र शेख साहब लगभग 18 साल उन्हां दे नाल कश्मीर मूवमेंट नाल संबंधित सी। वो ये कहंदे सी कि डॉक्टर साहब सिख मजहब दे विच ये जिहड़ा औरत नूं हथियार दिता है, जो औरत की गल की किसी होर मजहब च नहीं है। हुण कित्थे एक अबला का कानसैप्ट है अबल जिहदे कोल ताकत नहीं है, ते कित्थे जिहदे गातरे किरपान है, 5 ककारी रूप दे विच सजी कौर गुरु दी शहजादी प्रिंस। ते असी जे प्रैक्टिकली देखिए तो इस नूं असी ना किते गुरुद्वारा कमेटियां तो दूर की गल अपनी जथेबंदियां च भी असी वो थां नहीं लैंदे। पर जिहड़ी गल भैन जी मनदीप कौर ने कही कि गुलाम असी नहीं है, ये लफ्ज इसलिए नहीं कि असी गुलाम नहीं है। गुलामी स्टेट ऑफ माइंड होंदी है ते गुलाम वो बनता है जो गुलाम रहना चाहता है। इसलिए जिहड़े साडे सब तो प्राचीन इतिहासकार ने जिन्हां तो सारे इतिहास के सोमे निकलते हैं, प्राचीन पंथ प्रकाश के रचयिता भाई रतन सिंह भंगू। भाई रतन सिंह भंगू बहुत बड़ा किरदार है, बहुत छोटी उन्हों का पंथ प्रकाश है, पर उन्होंने चों ही असी देखते हैं कि तारीख गुरु खालसा निकलिया, ज्ञानी ज्ञान सिंह,
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਬੌਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1809 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪੰਥ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। 1977 ਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 1984 ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ 1849 ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 1977-78 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਬੇਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਲੂ ਬਲੱਡਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੂ ਬਲੱਡ, ਕਿ ਰਾਇਲ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਝੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਏ ਦੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਇਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਰਾਇਲ ਬਲੱਡਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਂਪਰਰ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੋਨਾਰਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੌਰਨ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕਹਿਤਾ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਹੰਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 45ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਕੈਨੋਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਬਰ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪੋਰਲ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰਐਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਸ ਲਈ 3 ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। 1710 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ 1764 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 1710 'ਚ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਸਲਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ 1799 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਪਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਅਸ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੋਡ ਵੀ ਟਰਸਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਪਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਹਬ ਅਸ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸ, ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਪਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਹਬ ਅਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ, ਸੌਰਡ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਆਸਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਵੇਂ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ये दस दिता है कि ये जिहड़ी इस बादशाहत चों निकली दस्तार है, जिहड़ी टर्बन है, इसका मुकाबला कदे भी दिल्ली के बादशाह अज उदों जहांगीर सी, अज मोदी है, कल नूं कोई होर आ जाए, ये कदे कर ही नहीं सकते। लाइनस ड्रॉ हो जांदियां ने कौमां दीयां जिंदगियां दे विच। असीं देखदे हो पड़ा आंदे, असीं बहुत बार बाबा दीप सिंह शहीद उन्हां दा इमेज देखते हैं कि खंडे नाल उन्होंने लीक खिंची कि आ जाओ भाई जिन्होंने शहीदी पाउणी है। ये हुंदे ने मौके तुहाडी जिंदगी च भी हुंदे ने जदों तुसीं डिसाइसिव होना हुंदा है कि तुसीं लाइन दे इस पासे खड़े हो या तुसीं लाइन दे उस पासे खड़े हो। और यही गल जिसने सिख राज और गल करी सिक्के तक महदूद नहीं सी, रॉयल स्टैंप हर ऑर्डर मोर दे नाल शाही मोर जदों तक ना लगे रॉयल ऑर्डर नहीं हुंदा, उन्होंने फरमान भी कहते हैं, हुक्मनामा भी कहते हैं, होर अल्फाज भी होणगे। तो साडी रॉयल स्टैंप दे उत्ते अल्फाज सन कि जे एक पासे सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब के नाम दा है, सच की तलवार गुरु नानक दी है, फतेह 10वें पातशाह दी है, ते मोर है देहो तेगो फतेह हो, नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह के देख तेग फतेह ते अनहिंडर्ड सप्लाईज, ना टुटण वाली बख्शिश, अतुट भंडार सानू गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बख्शे। हुण ये जदों तुसीं इन्हां दोनों स्टेटमेंट्स नूं देखोगे ते जदों सिख राज 1710 च कायम हुंदा है, पहला फरमान पहला ऑर्डर जिहड़ा उस तख्त तो जिहड़ा फतेहगढ़ साहब की धरती के उत्ते गड्ढिया जाता है, जिथे 7 ते 9 साल के साहिबजादियां ने माता गुजरी जी ने शहीदी जाम पीता है, वो फरमान है जमीन वाहण वाला जमीन का मालिक है, टिलर ऑफ द लैंड इज द ऑनर ऑफ द लैंड। ये बड़ी दिलचस्प गल है क्योंकि पिछले महीने असी वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के सैशन लई फ्रैंकफर्ट गए, उत्तों ही भाई गुरदेव सिंह बैठे ने ते नाल लगदे असी मुल्क स्विट्जरलैंड इटली और फ्रांस पेरिस के विच फाइनल मेरी स्पीच सी, उत्थों असी बैक आए तो मैं उस धरती ते खलो के भी कहा फ्रांस की कि कदे इसे धरती ते 1893 दे विच साडा महाराजा वो सॉवरन बादशाह दा एक लाइक ए पॉपर लाइक ए बैगर इस होटल दे विच उन्हें दम तोड़िया सी, पर उसने जदों प्यो दा राज सी ते इसे धरती तो जाके कोई जनरल एनॉर्ड है, कोई जनरल फ्रांसिस है, कोई पेंसिल्वेनिया का डॉक्टर है, कोई रशियन है, भाई कान सिंह नाभा ने 50 तो ज्यादा वो फॉरेनर्स के नाम दिते ने जिहड़े जनरल असला बनाउण जिहड़े उत्थे जाके एम्प्लॉई सी। उस पंजाब दे विच 2 लाख मुरब्बा मील तो ज्यादा जिसदा दी टैरीटरी सी, कोई बाहर नहीं सी निकलिया जान। जे पहला फोर्स जिन्होंने एक्सपेल किया गया पंजाब चो कोई होएगा तो महाराजा दलीप सिंह होएगा, उस तो बाद फिर कोई मलाया भेजा, कोई सिंगापुर गया, कोई मलेशिया आया, कोई कनेडा आया और 19वीं सदी के एंड तक अमरीका च आए। हुण ये है राज भाग की गल। एक पासे जदों उस खालसा राज है जिहदे विच सिखां दी आबादी बहुत थोड़ी है, लैस दैन 15%, डेथ सेंटेंस नहीं है, सजाए मौत नहीं है, कोई जेला नहीं ने। एजुकेशन की गल अज पाकिस्तान दे चलो स्कॉलर्स ने भी अपना हीरो महाराजा रणजीत सिंह नूं मनना शुरू किया है कि जी गुजरांवाले का साडा मुंडा सी, हरी सिंह नलूआ गुजरांवाले का सी, बहुत लंबा वक्त वो उन्होंने हीरो अरब के दूजे जी बैठे सी। हुण उन्होंने स्कॉलर कहते हैं कि जिहड़ा लिटरेसी रेट सिख राज के वेले सी, और डॉक्टर लिटरेचर नूं कोट करते हैं कि कोई मंदिर मसीत या गुरुद्वारा बनाने की परमिशन उदों तक नहीं सी मिलती जदों तक उहदे नाल मदरसा पाठशाला या स्कूल जो भी लफज इस्तेमाल हुंदा सी वो ना किया जाए। किवें नूर कायदा कायम किया गया, किवें मर्दां दे विच लिटरेसी रेट 90% के नेड़े सी, 85% के नेड़े विमेन दे विच सी। ये राज की कहानी जदों असीं सुणांदे इवें क्योंकि सानू तो जिन्ना पढ़ाया गया जां असीं पढ़े कि जी मुल्तान की फतह उदों हुई, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने लड़के का नाम मुल्ताना सिंह रखा, कश्मीर फतेह होया एक मुंडे का नाम कश्मीरा सिंह रखा, इस तरह के नाल बाकियां दे नाल पेशावर फतेह किया पेशौरा सिंह रखा। लेकिन लिटरेसी रेट की इकोनॉमी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20 times more powerful ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੈਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਲੜੇ, ਹਾਕਮ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਨ ਜਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਟੋਲਰੈਂਟ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਰਿਟੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਟਰਸਟਡ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਨਾਰਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਾਇਤਨਾਮਾ ਕਿ ਜੇ ਖਲਕ ਦੁਖੇ ਤੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਦ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਰੋਂ ਪਾਵਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀਏ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ 1947 ਦਾ ਦੌਰ, 98 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੇਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਸਨ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 47 ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਿਜਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਹੈ कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। सैकंड्स की गलती ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਜੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਟਿਓ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਮ ਕ੍ਰॉस ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ US ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹ ਆਇਆ, ਔਰ ਹਰ 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਓਵਰ 30,000 ਸਿੱਖਸ ਵਰ ਕਿਲਡ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਟਲਹਿਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪੰਥਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਕਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰੋ ਆਰਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਇਲਿਸਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕੁਆਇਟ ਟਰੂ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਖਲੀਫੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कि जी फलां शख्स बहुत अच्छा आदमी है, उसने कहा जी आप कैसे जानते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? आपने उसके साथ सफर किया कभी? वो कहना नहीं। वो आपका पड़ोसी है? नहीं। आपने उसके साथ कभी कारोबार किया? कहना नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं अच्छा है? क्योंकि तीन चीज़ है, नेबर नूं पता होंदा भी कौन की है, कारोबार जो तुसी करदे हो जां वाह पिया जानी है जां राह पिया जानी है, फिर तुहानूं पता लगदा है। और फिर तीसरी गल ज़ाहिर तौर के उत्ते जदों तुसीं जिंदगी के सफ़र नूं गुजारदे हो, कारोबारी हो, नेबर हो और सफ़र च हुंदे हो। सो भाई तरसेम सिंह होरां ने सारे पीरीयड दे विच भाई जीत सिंह आरो आरख होरां ने उस सब कुछ नूं अगे तोरिया, और ये तुहाडा फर्ज भी बनदा है जिन्हां दे। पर मैं अक्सर ये गल कहना भी लखां की गिणती च वो ने अमरीका कैनेडा यूरोप च जिन्हां ने श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर के लैटर पैड के थल्ले ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸਕ what nation is doing for us, we never ask what we are doing for the nation, कि साडे ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੋਣ ਕਿ ਜੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਨ 6 months ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ 84 ਦੇਖੋ, 15-20 ਸਾਲ ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਇੱਧਰ ਕਰਾ ਉੱਧਰ ਕਰਾ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਟੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर द ग्रीन ਪੈਸਚਰ। ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਬੀਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚਰਾਂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ। ਜਦੋਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਏ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਏ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਪਸੀ ਕਬੀਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਮਾਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਮਾਨੀਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000-1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਪਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਊਂਡਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਉਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਚਰ ਲੱਭਦੇ, ਚਰਿਆਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਐਮਪਾਇਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਮਾਰਚ, ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ, ਉਸ ਢੱਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਰਗੜਾਇਆ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਯੋਗਾ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਗਾਂਧੀ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਬੁੱਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। 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 ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।